पंजाब दे विच लैक्चरर दी वैकेंसीज काफ़ी देर बाद आईयां ने और तकरीबन तुहानूं भी पता होएगा कि 3-4 साल बाद ही ये वैकेंसीज कोई डिक्लेयर होंदियां ने। सो अज की डेट दे विच असीं कह सकते हैं कि कॉमर्स दियां, मैथ्स दियां, हिस्टरी, पॉलिटी, ये लैक्चरर दी वैकेंसीज निकलियां होईयां ने और एक अच्छा मौका तुहाडे हत्थ दे विच है कि तुसीं एक अच्छी जिहड़ी नौकरी सीगी वो हासिल कर सकदे हो। सो अज जिहड़ी मैं टीम तुहाडा इंट्रोड्यूस करन लग्या मिस्टर विकास गोयल और मिस श्रुति, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। और जे थोड़ी ये ऑलरेडी क्वालिफिकेशन हैगी है और जे तुसी ऑलरेडी चीज़ां पढ़ा भी रहे हो तो थानू बेसिक चीज़ां तो आंदियां ने। और जे तुसी हुण पिछले साल का पेपर चेक करो तो पिछले साल का पेपर देख के तुसी कहोगे ये तो बड़ा सौखा दा पेपर है। एक आम तौर पर जिन्हें कोई बी कॉम की हो एम कॉम की होगी 120-25 कोई नंबर तो वैसे ही आ जाने। नाउ दैट इज वट इज वी कॉल कॉम्पलेसेंस। इस चीज़ में असं की कहते हैं कि बंदा ये सोच लेंदा है कि चलो जी मेरे 120-25 नंबर आ गए, मेरा तो पेपर क्लीयर हो गया। मैं थानू ये गल दसना चाहना कि लास्ट टाइम जो पेपर होया है तो उहदे विच खास तौर पर मैं जो SST की गल करा कि SST का पेपर होया 150 दे विचों 149 नंबर वाला जिहड़ा सीगा वो भी किते ना किते रह गया। क्यों? क्योंकि पेपर का लैवल आसान सीगा और सारिआं नूं पेपर आउंदा सीगा। और जे पेपर आसान आया तो दैट मीनस कि सारे कर लेंगे और उहदे विच होएगा कि जिन्हों पेपर ज़्यादा आता होएगा या कोई एक अद्धा क्वेश्चन मुश्किल सी वो भी आता होएगा, उसे का पेपर क्लीयर होएगा, बाकी जिहड़े सीगे उहदे विच रह जाएंगे। सो टारगेट की होना चाहिए साडा कि इन केस पेपर आसान है तो मेरे जो नंबर है ने वो 140-45 के करीब होने चाहिए ने और उस वास्ते आप तैयारी करांगे। जो पेपर औखा आएगा तो साड़ी उहदे वास्ते भी नाल दी नाल तैयारी होनी चाहिए है। सो इसी चीज़ को देखते हुए मैं पहला गल तुहानूं ये गल करदे हां कि आपां अज्यूम करके चलते हैं कि तुहानूं ये सब्जैक्ट आउंदा क्योंकि तुसीं ऑलरेडी या तो ट्यूशनस करते होंगे किते ना किते या तुसीं ऑलरेडी स्कूल किते ना किते पढ़ाते भी होगे। पर हुण ये जिहड़ी जॉब निकली है क्योंकि गवर्नमेंट सैक्टर दे विच जॉब है और इनीशियल सैलरी ही तकरीबन 70-80 हज़ार बन जाती है। इस करके तुहानूं मेहनत अच्छे तरीके नाल करन दी जरूरत है और उहदे वास्ते किते ना किते जिहड़ा सीगा तुहानूं मैनूं लगदा कि मदद की जरूरत जिहड़ी सीगी वो जरूर पै जाती है। सो अज उस चीज़ नूं तुहाडे नाल डिस्कस करने वास्ते विकास जी और श्रुति तुहाडे नाल डिस्कस करनगे और तुहानूं दस्सणगे कि यह पेपर जिहड़ा सीगा तुहाडे नाल प्रीवियस पेपर डिस्कस करदे ने और तुसीं देखोगे जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि पेपर बहुत सौखा आम 120-25 नंबर आ जाते हैं। पर इसे पेपर दे विच जिहड़ा सीगा औखे क्वेश्चन भी ने और उन्हें औखे क्वेश्चन के उत्ते डिपेंड करेगा कि मैरिट की बनेगी। क्योंकि असीं जदों देखते हाँ कि एक नंबर के उत्ते घट्टो घट्ट कई बारी 40-50 स्टूडेंट होंदे ने और तुसीं देखदे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए किते एक नंबर के उत्ते ना मैं रह जावां। वो चीज़ नूं चैक करने वास्ते तुहानूं जिहड़ी सीगी मदद प्रोवाइड की जाएगी और नाल ही जिहड़े सीगे मॉक टेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मॉक टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तुहानूं हर हफ्ते नाल दी नाल मॉक टेस्ट दिते जाएंगे और उस कॉम्पिटेटिव एटमोसफेयर तुसीं जो मॉक टेस्ट करोगे तुहानूं अंदाज़ा रहेगा कि मैं हुण इस लैवल ते पहुँच गया, अगले इस लैवल के उत्ते मैनूं पहुँचण वास्ते होर की करना चाहिए और टीचर तुहाडे नाल होणगे। पर मैं दोबारा क्लियर कर दियां आपां बेसिक्स वाला पार्ट जिहड़ा सीगा अज्यूम करके चलते हैं कि तुहानूं बेसिक्स आउंदे ने और आपां नैक्सट लैवल की तैयारी करनी है। बेसिक्स दियां कुछ क्लासिस जिहड़ियां सी असीं रिकॉर्ड कीतियां होईयां ने वो तुहानूं असीं प्रोवाइड करांगे। पर फिर भी ताकि तुहाडे कोई डाउट्स ना रह जाण ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ और हाई लैवल के क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ और श्रुति मैम प्लीज डिस्कस विद देम कि किस तरह का पेपर है उस चीज़ को डिस्कस करो और किस तरह के क्वेश्चन जो सीगे ना ये पेपर तुसीं जब देखते हो तो इस पेपर दे विच असीं देखते हैं कोई सिर्फ 10-12 क्वेश्चन ही अकाउंट्स से आए हैं। ठीक है जी, जदों कि एक मेजर सबजैक्ट है अकाउंट्स पर क्वेश्चन घट आए ने
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 10 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਦੇਣ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦ ਟੀਮ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਂਡ ਇਟ ਓਵਰ ਟੂ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਐਂਡ ਮੈਮ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। सर अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ये मिथ है कि क्लास 11th और 12th का मेजर पार्ट जो है वो इसमें कवर हुआ है। सर व्हाट यू थिंक कि क्या 11वीं और 12वीं ਨੂੰ पढ़ना ही बहुत है इस पेपर ਨੂੰ क्लियर करने ਲਈ? देखो मैम, बात ये है कि जैसे कि हमने लास्ट पेपर आपके सामने रखा हुआ है और लास्ट पेपर तुसी सारे देख भी रहे हो, स्क्रीन ते थोड़े सामने लास्ट पेपर है। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर देना स्क्रीन ਨੂੰ, सो दैट तुसी ये पेपर आराम नाल देख लो। पेपर बड़ा बेसिक है, पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। देयर आर सर्टन क्वेश्चंस जो बहुत हाई लेवल है। फॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਨੈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਈ ਸਕੁਅਰ ਐਫ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਕਾਮ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਆ। राइट सर। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਸ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 6th ਜਾਂ 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੀਵੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਰੀਐਂਸਿਸ, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटीरियल यूजेज वेरिएंस, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। सैकेंडली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ 4 ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੂਲਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਥਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, गुडविल ਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਟੈਸਟ, ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁਡਵਿਲ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਬਿਟਡ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਰਟਨ ਮਾਈਨਿਊਟ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਈਨਿਊਟ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿਊਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਆ ਗਿਆ, LLP ਐਕਟ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, what are the compulsory requirements to incorporate an LLP, which act govern LLP, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਸਰਟਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, which we usually don't study in yes, class 11 which we do not study in at the +1 or +2 level or at graduation level। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, you will be surprised to know, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ as per companies act। right sir, वो sir वो क्वेश्चन इस पेपर च भी है, इस पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। right, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 100, but as per companies act 464 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ along with the rules, companies rules, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। so these are certain important things which we must be
which we must study or focus in these classes. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਟੇਲਡ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਬਟ ਕੀ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ ਪੇਪਰ ਦਾ? ਅਗਰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟਸ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਿਆਨਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਾਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਮਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੀ, very scientifically prepared mock test on the basis of last year's pattern, future predictions ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਆਫਿਸ, ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ 11th 12th ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ। 1-to-1 ਡਾਊਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ 1-to-1 ਡਾਊਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 1-to-1 ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, PDF, ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਟੇਲਡ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸੀਮਨ MCQs ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪ ਲੈਵਲ ਔਰ ਬਿਲੋ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਡਕਟ mock test which is very important for the preparation of any exam। ਤਾਂ mock test ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ mock test prepare ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ mock test ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।